तरीजा सिर दीजे पैर दीजे इतमार पैर तरीजा सिर दीजे कान न कीजा 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 सिर तर तली गली मेरी आओ 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 प्रणाम शहीदां नूं 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 सिर दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना सिर दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना सिर दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना सिर दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना सिर दिते आबाद नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाद नहीं रहना सिर जावे ता जावे सिर जावे ता जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की तक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की से तक ना 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 जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की से तक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की से तक ना जावे जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो सूरा दीन के हेत सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत 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 सूरा सो जो लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो गगन तमामा बाजो पर्यो निशान खाओ गगन तमामा बाजो पर्यो निशान खाओ खेत जमांडे ओ सूरमा खेत जमांडे ओ सूरमा खेत जमांडे ओ सूरमा खेत जमांडे ओ सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो जो लड़ा दीन के हेत सूरा सो
ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ 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 ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 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 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਰਗ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਨ ਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਕਾਰਗ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਭਾਵਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ ਤਨ ਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੋਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ
कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा हर रंग लगो इस जुग में है सो कहियत है सूरा जागो हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिण सकल वसता आत्म जिण सकल वसता जाका सतगुर पूरा पूरा जाका सतगुर पूरा पूरा जाका सतगुर पूरा जाका सतगुर पूरा जागो हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जागो हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग जी ठाकुर गाइए आत्म रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग गाइए आत्म रंग गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सरणी पावन नाम ते आवन सहज समावन संग सहज समावन संग जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जागो हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जान के चरण बसह मेरा हियरा जान के चरण बसह मेरा हियरा हो जन के चरण बसह मेरा हियरा जन के चरण बसह मेरा हियरा संग पुनीता देही जानकी तूर दे हो कृपान द जानकी तूर दे हो कृपान द नानक कै सुख एही नानक कै सुख एही जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लगो इस जुग में 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 सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है
ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਜੁਗ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼,
ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼। ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਬਾਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਨ ਤਖਤ ਤੇ ਸੀ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹੇੜੂ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਸਟਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਸੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਇਸ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਟਾਊਨ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਝੀਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੈਲੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਵਿਧੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੌਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੌਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਭੁਜੰਗ, ਰਾਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਵਸੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਜੁੱਸੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ PVC ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਲੀ ਸੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13 ਸਤੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਰਬੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ
ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਗਡੋਰ ਗਾਂਵ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 3000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ 40ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਦਈਏ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਵੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ 23 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਾਲਸਲ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ
ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ISYF ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬੈਨ ਸੀ ISYF ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ UK ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟਰਕਿਸ਼ PPL, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ MPਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕਈ MP ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 20 ਦੀ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ISYF ਆ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਡ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਸੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ISYF ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ISYF 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਬੈਨ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ISYF ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਬਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੀਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਰਜਿਸ,
ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਹੋਏ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ IS ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MPਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ IS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਂਥਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਿੱਕਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਾਲਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MP ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ MP, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜੀਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੌਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੋਵੇ ਸਟਰਾਸਬਰਗ ਜਾਂ ਬਰਸਲਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੌਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MEP ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ MPਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ MPਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦੂੰਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ISOF ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਢੈਮਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਥੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਥੋਟ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਠਰਕ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਆ, UK USA, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੀਏ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਫੇਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ PVC ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵਾਸਤੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 500 ਪਾਉਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੈਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਕੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕੀ, ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਹੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤੀ, ਮੋਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਗਦੀ ਏ। ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 30 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਕਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਮੰਗੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਅਣਖ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਸੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਣੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫੇ? ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਮੰਗਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਝੜ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਵਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇੜੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, 40 ਸਾਲ 40 years still no justice। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂਟਲ ਟੋਰਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਅੜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, 350+ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟਸ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇ ਲੌਕ them up, throw away the key, ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੱਗੀ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਬਈ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੱਗੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹਾਂ, ਜੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹਨ, ਸੀਡਸ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਾਰੀ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੌਬਿੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ PM ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਆਰਬਿਟਰਲੀ ਡਿਟੇਨਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। PKE ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਫਰੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਪਰ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਮੀ ਲਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰੀਐਂਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਅੰਡਰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੀ
ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੱਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ them ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਈ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ PM ਵੀ ਆ, ਹੁਣ KS ਸਟਾਰਮਰ ਹੁਣੀ, ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਹਨ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੌਨ ਸਵੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ KS ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਸਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੌਬੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਾਓਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ TV ਅਤੇ ਪੋਲੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ
ਜੋ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ 250 ਪਾਉਂਡ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਡਰਬੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 2100 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਟੋ ਆ, ਨੈਵਰ ਰਿਫਰੇਨ ਫਰਮ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਈਚਸ ਡੀਡਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੋੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੋੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ISYF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਰਬੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖੜ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ 60 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ, ਦਾਰੇ ਆ, ਗਲੀ ਗਾਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ISYF ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲਆਮ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕੇਸ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 6 ਸਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੇਪਰ ISYF ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 95 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਠੋਸਦੇ ਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂ। ਕਿਸੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਸਨ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੋ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਯੂਨਿਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੀ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ
ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਵਾ, ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਇਹ ਆ ਫਰਕ ਗੱਲ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੋਲੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ MP ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਜੱਸ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ MP ਆ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਕੋਟ ਗਿੱਲ, ਐਜਬਸਟਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੜੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੱਗੀ ਦਾ ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀਡੇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ। 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਏ ਵਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਮ ਚੱਕਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾ ਪਾਉਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ DNA ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ,
ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਬੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਝਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਖਿਮਾ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਟਿੰਗਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਸਲੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ MPs ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ MPਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ TV ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਬੁਕਲੇਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ X ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁਣ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਲੋਹ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਜੱਗੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ 1950-60s। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 70% ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ 2 ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਜੱਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ MPਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? 1 ਨਵੰਬਰ 2017। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1984 ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 10 ਜੂਨ 1984 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 8 ਜੂਨ 1984 ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 50% ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸਬੂਤ। ਜਿਹੜੇ 50% ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖੇਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੱਗੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, 84 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜੱਜ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਕੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੀਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, 125 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ UK ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ UK ਸਰਕਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਡੈਨ ਜਾਰਵਿਸ ਸੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੌਮ ਟੂਗਨਹਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ MP ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੈਟ ਮੈਕਫੈਡਨ, ਉਹ ਟੌਪ 4 ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਲਾਏ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ MP ਪੋਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ MPਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਐਸ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, 5 ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਆ, 15 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਹਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ UK ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 5 ਆਈਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗੀ, 15 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ 1984 ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਰਾਹ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਬੁੱਕ ਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 4500 ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 101 ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਝਲਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਤ ਜੇ ਮਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 42 ਜੀ ਰਿਹਾ, 42 ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੀਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰੇ ਚਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਵੀਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਮੈਦਕ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 30-40 ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਜਨ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 40 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 40 ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰੀਦ, ਇਹ 40 ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸ ਰਾਹੇ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਹ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਊਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ 2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਸ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰਚ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਟਰੀਜ਼ਾ ਬਿਲੀਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਅ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਰ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀ ਮੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਪਾਕ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗ ਡੋਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਸੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਖੱਜਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 1984 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਹੋਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ MP ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਆਫੀਸ਼ਲੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਈ ਬੈਠੇ, ਛਾਪਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਜਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆ, ਗਲੋਬਲੀ ਆ, ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਵੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਆ, ਗਰੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਟਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬੰਝ ਨਾ ਲਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਿਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ, PBC ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਸੰਗਤ TV, ਬੈਲ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਆ ਛਿੱਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਵੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 2500 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਲਸਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 2000 ਪਾਉਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਟੈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ 23 ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਐਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 40 ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰਾ ਛੱਡੇਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ISYF ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ, ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਨਾਰਥ। ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਖੜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ, ISYF ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦਾਸ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ISYF ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਮਨਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੰਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ, ਭਾਈ ਹਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਵੋਲੋਹੈਂਪਟਨ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ
ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ISY ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਕਾਸਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦਾ 40ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਠਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਸਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਨਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਜਾਪਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਠੰਡੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਰ ਜਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਨਸਲ ਕਰਕੇ, ਖਿੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਕਿ ਦੇਗ ਦੀ, ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁੰਮਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਛ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰਾਈਆਂ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਵਕਤ 4 ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦਈ, ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਕੋ ਸਤਗੁਰ ਰਾਜ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਲਿਆ, ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 78 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 84 ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫੌਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁਪਣਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940-44 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਟਰੈਂਥ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਕਤ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਤੱਕ 2007-8 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਏ। ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਆਏ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 12 'ਚ 14 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 14 'ਚ 15 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਅ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਆਫਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਰਸਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ,
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਰਾਉਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਨੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ ਕਦੇ ਬਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਖੜ੍ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਫਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਨੈਟਵਰਕਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਮਈ 22 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਮਈ 22 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-6 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 5-6 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਰਨ ਦਖਲ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੌਰਨ ਦਖਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕਸ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਗਲ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜੋ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BC
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਜੋ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਸਰੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान विशेष इकट्ठ जिहड़ा ना सिर्फ गुरुद्वारा साहब च बैठियां हज़ारां सिख संगतां दा इकट्ठ है, अड अड मीडिया चैनल्स राहीं लखां लोकां तक दुनिया के हर कोने विच पहुँच रहे। यूथ फैडरेशन इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन जिथे 40 वरियां नूं याद किया गया, उन्हां दे सीनियर्स जिन्हां ने जून 84 तो एकदम बाद सितंबर 84 ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन की पैड़ चाल नूं अगे तोरदिआं विदेशों विच इस जथेबंदी नूं स्थापित किया। पाबंदियां दे बावजूद मिशन नूं जारी रखिया, तो अज ये खुशी तो माण वाली गल है कि उन्होंने इस दा बैटन अगले यूथ दे हाथ फड़ाया और गुरमत प्रणाली नूं पंच प्रधानी नूं समर्पित हुंदिआं भविख दी लीडरशिप नूं सामने लिआंदा है। मुबारक दी गल है और मैं शुक्रगुजार है कि अज मैं इंग्लैंड दीआं सिख संगतां दे विचकार आलमोस्ट 40 वरियां बाद ही मैं आप दे दीदार कर रहे हैं। जदों परसों हीथरो एयरपोर्ट दे उत्ते पहले पैर इंग्लैंड की धरती दे उत्ते रखे तो मन दे विच 175 वरे पहला 1849 का ध्यान आया कि कदे इसे धरती वालियां ने एक कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स जिसनूं नैपोलीयन बोनापार्ट ने कहा सी, किवें 1809 की अमृतसर की संधि की, 1837 की रोपड़ की संधि की। विलियम बेंटिक तरले करदा सी कि महाराजा रणजीत सिंह नाल एक मुलाकात हो जाए, तो फिर किवें साजिशां करके इन्हां तो दुगनी टैरीटरी जिन्नी अज इन्हां दी टैरीटरी है उस तो दुगनी टैरीटरी 3 लाख मुरब्बा मील तो ज़्यादा सरकारे खालसा जी हो
ਜਿਸ ਨੇ ਵਫਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ, 1837 ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲਸ, ਐਲਾਰਡ, ਵੈਂਤੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਕਿ whatever belonged to me you took away by conceit, by cheating, and you promised on which you have no control। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੈਨੀਲੈਸ ਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਖਾ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MI6 ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਸੈਸਿਵ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ MPਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ, ਅਗੇਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 175 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਨ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ
ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਆਰਮਡ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਫਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡਲ ਹੈ ਸਾਵਰਕਰ, 12 ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ 1.5 ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40ਵੀਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰਯੋਗ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਇਸ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਬਦੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੇਜਿਸ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਥਿੰਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟਸ ਬੁੱਕਸ, ਇਟਸ ਕਲਚਰ, ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ, then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forgetting. ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ शास्त्र से मारो, अगर बच जाए तो फिर शस्त्र से मारो। और किवें बुद्ध दा सफाया कीता है, उस अलामा इकबाल ये कहंदा है कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में
शमाए गौतम जल रही है महफिल अग्यार में। कि अज भी ब्राह्मण हंकार दी शराब दे विच मस्त है। ते गौतम दी गल महफिल अग्यार बाहरलियां दी महफिल थाईलैंड, चीन, वियतनाम, कोरिया, उत्थे उहदा थॉट है, इत्थे ब्राह्मण खा गया उसनूं। और फिर बुद्ध और गुरु नानक साहब दे विचकार लगभग 2000 साल का समय, एकदम अलामा इकबाल 2000 साल का सफ़र तय करते हैं। कहता बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आज़र का घर रोशन हुआ। कि बुत प्रस्तां दा मुल्क फिर मुद्दतां बाद इस दे घर रोशनी हुई। मानो अब्राहम जिहड़ा सांझा पैगंबर है, यहूदियां दा भी, ईसाइयां दा भी, मुसलमानां दा भी, उहदा प्यो आज़र सी कि आज़र दे घर अब्राहम आया। गुरु नानक साहिब चों अलामा इकबाल नूं इन्हां तिन्नों सैमिटिक धर्मां दे प्रॉफिट इब्राहिम दा दीदार हुंदा है। और फिर उसने कहा भी गुरु नानक साहब ने इस धरती दे उत्ते आके, क्योंकि इस गल का ध्यान रहे, लड़ाई महज कोई दिल्ली च इंदिरा गांधी आ गई, अज मोदी आ गया, कल नूं इन्हां दे नाल नहीं है। लड़ाई थॉट दी है। जिन्हों अफजल एहसन रंधावा जदों 9 जून नूं वो नवां घल्लूकारा नज़म लिखदा है ते उस दे विच उन्होंने कहा कि हाँ वैरियां कढ विखाड़िया 5 सदियां दा वैर। एक लाइन सारे इतिहास नूं बयान कर दिंदी है। ते अलामा इकबाल नूं नज़र आ रहा है कि गुरु नानक की ने, ते ब्राह्मण नूं भी नज़र आ रहा है कि चैलेंज की है। उसने क्या आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तौहीद एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। वो बुलंद आवाज़ जिसने वेले दे हाकमां नूं चैलेंज किया, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन घाओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। किने ह्यूमन हिस्टरी दे विच किसे प्रॉफिट ने इस लैवल दे उत्ते वंगारिया होए, उस धरती दे उत्ते ही आवाज़ उठी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। 230 वरे दा ये सफ़र जदों 10वें पातशाह रंगरेटे गुरु के बेटे गल नाल लाउंदे ने, और राज भाग दी बख्शिश जो सतगुरु ने सानू कीती, गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमरी गुरियाई। एक और रेवोल्यूशन है लड़ाई इस वेले ब्राह्मणवाद, वो दूसरा हथियार जिवें अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन क्राइम इसका जिक्र हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा गया कि शुरुआत इसकी जून 84 तो एकदम बाद हुई। मैनू कदे कोई भुलेखा नहीं रहा। हुण कैनेडा सुख धालीवाल MP जां होर आवाज़ चुक रहे हैं कि कनिष्का कांड एयर इंडिया जिहड़ा सिखां दे खाते च पाया गया, और एक वाक़या दे नाल साडी मूवमेंट नूं इंटरनेशनल टैररिज्म के खाते च लिआंदा गया। इहदी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होए, चल उदों ही रहा सी, फड़े हुण गए ने, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेशक भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत मई 2023 दे विच होए। 15 तरीक नूं 15 जून नूं तुहाडे बर्मिंघम शहर दे विच भाई अवतार सिंह खंडा दा कैमिकल वैपन दे राहीं उन्हां दी शहादत। 18 जून नूं भाई हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहब सरी दे पार्किंग लॉट दे विच उन्हां दा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उस तो बाद असी अमेरिका दे विच देखते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट विच वॉज फॉइल्ड अमेरिकन एजेंसियां दी मुस्तैदी ने। इसने इन्हां नूं एक्सपोज किया फुली। और अज असी जिथे आके खड़े, तुसी इतिहास तो वाकफ हो आलमोस्ट, जो मैं दीवान दे विच भी देख रहे हैं, तुसी सारे ही एक्टिविस्ट हो, लंबे समय तो इस पासे तुरे हुए हो। और अज जिहड़ी अपॉर्चुनिटी है साडे कोल, ये कनक्लूजन च हर कोई ये महसूस करता है जदों जिहड़ियां तुसी चेंजिस देख रहे हो, नवीं मैप मेकिंग, नवें मुल्क हमेशा क्राइसिस वॉर चों बनते हैं। जे मिडल ईस्ट अज बेशक जो कुछ गजा दे विच हैल्पलैस फलस्तीनियां दे उत्ते इजराइल कर रहा, असीं उहनूं कंडैम करते हैं, पर एक गल का ध्यान रहे कि ये मिडल ईस्ट 650-700 साल
ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ। 700 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਕਬੀਲੇ, ਇਹ ਕੁਰਦ, ਇਹ ਬੱਧੂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਐਂਡ, ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵਿਦ ਦਾ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ, ਕਿ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਬਨਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ, ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। 3 ਪਾਵਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਰਾਠੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਾਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਹੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠੇ ਪੱਛਮ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡਰੀਆ ਆਜੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਅਟਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼, ਤੇ 2 ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ, 3 ਧਿਰੀਆਂ। 1842 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੱਬਤ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਹੋਇਆ। ਲੱਦਾਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ। 175 ਸਾਲ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। 47 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਦੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇੰਗ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਕਿ वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। कई बार ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੋਏ, FBI ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗਸ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰੋਸਿਟੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਪਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ ਬਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਕੁਨਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਪ ਹੀੜੇ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਜੂਝ। ਔਰ ਆ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਗਰ ਇਫ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਫ ਬਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ YouTube। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹਨ TV 84 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਮਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਆ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਤੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 40ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਵਾੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੰਗ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨੋਚਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਔਰ ਪਇਓ ਖਾਲਸਾ ਏਕ ਔਰ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਤਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ UK ਤੋਂ ਕੋ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਹੀ ਸਾਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਹੀ ਸਾਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ ਰਹੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਮ ਖੜ ਕਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗ ਨਵੇ ਸੀਸ ਕੇਸਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਰਕੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੌਬੀ ਆ, ਲੌਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਲੌਬੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਰਿੰਗ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਂਡਰਿੰਗ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੈਂਡਰਿੰਗ ਲੌਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੈਂਡਰਿੰਗ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੌਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਆ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਇਲੌਗ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ 100 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NCSIOP ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ MP ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2018 ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣਨਾ ਪਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਤਰੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਮਹੀਨੇ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ April 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, that in the absence of evidence ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕੌਮ ਆ। 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ। 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2018 ਤੋਂ 2019 ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, 20, 21, 22 ਈਵਨ ਡੂਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ 6 ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗੋਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲੀਵੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ A ਲੈਵਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਅਨਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਈਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈਏ
ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇੜ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਰਾਮਾ ਇਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਬਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਆ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣੇ ਆ, ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੋਹਰੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਗਦਾਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਸ ਲੱਗਣ ਆਪੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਯੂਨਿਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਮਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭੂਗੇ, ਪਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਮਨੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਭਾਗਦੌੜ ਸਾਰੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, US ਤੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਆ, UN ਆ, NATO ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌ-ਨਿਤ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਖਾਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭੰਨਿਓ ਸਮਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿ, ਸੋ ਰਵ ਸੋ ਸਸ ਸੋ ਜਲ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਬਣੀ ਬਸੁੱਧਾ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਆਪਣ ਆਪ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਖੀਜੇ ਰਾਖ ਨਾ ਪਾਏ ਸੱਚ ਕਹੀਜੇ। ਕਿ ਨੌ-ਨਿਤ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਦਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਆ। ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਬਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੌਬੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਾਲ 4, 5, 6 ਹੋਰ ਆਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮੁੱਖ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੌਫਟ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੱਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੱਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਜੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੱਗੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ 15-15, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਜੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੱਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹੋ ਸਾਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾऊं ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾऊं ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ ਚਪਾऊं ਚੜੇ ਤੁੜੰਗ ਉੜਾਵੇ ਬਾਜ ਤੁਰਖ ਦੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਾਜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं ਚੜੇ ਸਿੰਘ ਤਸ ਮੁਕਤ ਕਰਾऊं। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਰਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਹਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਇਕ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਬੱਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਡੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ KS ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ, ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 300 ਪਾਉਂਡ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 205 ਪਾਉਂਡ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 205 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 3500 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ
40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। 1944 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਕੱਦ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੱਕ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆ, ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅੰਧੂਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਬਾਂਗ ਡੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਤਖਤ ਬਹੇ ਤਖਤੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਂਗ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਦੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 20, 30, 40, 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਹਿਰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਿਥੇ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ 2025-30 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਡੋਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਓਟ ਆਥਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ
ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵੇਸਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਣਿਆਣ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹੇੜੂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਭੇਦ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਮੌਜ ਮਾਣੀ, ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਉਬਾਲਿਆ ਦੇਗ ਇਸ ਨੂੰ। ਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੇਕ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਰਹੇ ਲੜਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੋ ਜੇ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਕਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੂੰਜ ਨੂੰ, ਕਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਜੇ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਓ।
ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਾਏ ਨਵੈਣ ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਾਏ ਨਵੈਣ ਨਾ ਆਹ ਲੈਣੋ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਬਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ 1849 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 250 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 98 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਬੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਰੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਬਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਟਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੇ,
ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਖ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਲਣੇ ਆ। ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਭੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਜਫਰ ਸਿਰ ਜਾਲਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਖੇ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਆ। ਹੋ ਜੰਮਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੋ ਜੰਮਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲਕੀਰਾਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲਕੀਰਾਂ, ਮਰਦ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਤ ਮਜਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮਤ ਪੱਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੱਕ ਬਗਾਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਤ ਮਜਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮਤ ਪੱਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੱਕ ਬਗਾਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਫੇਰ ਤੇਜਾਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁਗੰਧਾਂ, ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁਗੰਧਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੜ ਗੱਭਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੜ ਗੱਭਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਾਹਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਫਸਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪਾਗ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲੀ ਗੜੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, 1,45,000 ਮਰਬਾ ਰਕਬਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਮਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਥਪਾਕ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ AGPC ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕਲੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 21 ਮਈ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ 14ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ, 14ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ। ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਮਤੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਵਧੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ। TV 84 ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਐ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ TV ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ TV ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਰ ਸੋਢੀ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ। ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ, ਬਦ ਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਬਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਸ 40ਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਟ ਆਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ।
ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ